In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. As we approaching the end of the Coptic year, the 1731, which is going to start next week, next 2 weeks, we're going to have the new Coptic year, 1732. And usually the last 2 Sundays of the month, of the Sunday of the fourth Sunday of Misra, which is the Coptic year, and the Sunday and the small months of the Coptic year is Nissi, and usually both those 2 Gospels is focusing in about the end of the world and the second coming of the Lord Jesus Christ, the second coming of the Lord Jesus Christ. And as we heard the Gospel today from the book of Mark, and it's talking about the end of the world, when the disciples came and asked the Lord and asked him, said, "You tell us the sign when Christ is coming, when you're going to come again. When is the end of the world?" And then he told him many things that happening and are going to happen in the second coming of Christ, second coming of Christ. So they asked him, well, how will the end is going to come? What the signs? And if we pay attention to what's happening during these days, we find that some of those signs is already start to happen. And God is, that's why I said yesterday, that God is at hand. God is at hand. God is coming. And many, they said, he's going to come tomorrow, around the next week, and next year. And actually in the churches before, certain denominations, certain cults came with certain days that the Lord is coming. As Jehovah's Witnesses and Mormons especially, they came and have many dates in 1840 and then 1914, and recently actually it happened in almost 2012. She said 2012, they're going to have a second coming of Christ. Nobody knows when the second coming of Christ is going to happen. But the most important, what the Lord says today, watch and take heed. Watch and take heed of what's going to happen. And maybe of our life we are so busy. Kids we're busy with school. Parents are busy with work at home, and the life is going so fast. The life is going so fast. Imagine you're on a highway and you're not used to stop, and then they made a traffic light on this highway. Like in Winchester, when you go to Hemet, with this in the beginning, well, actually there's no traffic light there. But now they have a traffic light, and the traffic light is what is turning either red or green. Sometimes in our life we need this stop sign. We need the red light to show, and when we stop ourselves and we see where is our way, where the navigation directs us to which goal, which destination. It's very important in our life, in our busy life, to have a moment to stop everything and to sit down with yourself and see, where am I going? Am I going to the purpose that was created for? It's very important to understand this, the purpose of my creation. I was created a human being to live with God. And this is the place He created me at in the beginning. And after my fall, this is the wish of God, the goal of God, to live forever and to live in a place that's going to be eternity. Let's live with God. But even after the fall, I change the goal of the goal of the life.
I change this direction. And instead of living with God forever, I choose to live away from God by my disobedience. That's why I choose myself. It's called the case of this. قضية الموت. The case of this. I choose it by myself. I choose to be living far from God. That's why it happened after this Cain got out of the Garden of Eden, and now the whole world is starting to have this suffering and tribulation that's going to happen these days. But this was not the plan of God from the beginning. The plan of God was to live with Him forever and live in what? With the Lord, in unity and harmony with God. That's why the devil deceived me and reached to the moment that what is being disturbed and my life goes different direction. That's why I need to have a stop sign. To stop and to see where am I going. I'm going back to my God, I'm going back to the eternity, to the heaven, to the place that I was created in at the beginning, or I have a different destination. And I have a different destination. It's very important to focus on where my destiny. It's very important to see this. And actually in book of Luke chapter 12, there's a man, a rich man. He came and he had, unfortunately, he had a good point that he has a quiet time to himself to check his accounts. He has a quiet time, but the problem with the quality of the quiet time. What did he do in his quiet time? What did he do in his stop sign? He stopped this man, but we'll see what can happen here. They said, then he spoke a parable to them, saying, the ground of certain rich man yielded plentifully, and thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So he stopped and tried to calculate, count how many zeros there. Count his the thing that can come, the good in his life, the fruits, the crops. Then he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater. There I will store, and all my crops will my goods. And I will say to my soul, this is very important. Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Yes, you have time. You have life to go. So you have stores to keep your goods and your money and your wealth. I just tell yourself what? Just enjoy it. You're going to have many years in your life. Just try to enjoy and eat and drink and be merry. Have fun. Unfortunately that he stopped to review himself. But he reviewed but in a different distance, different world. He imagined that this life is going to last forever. And his age and life is lasting many, many years. But he came in a moment that the angel came to him and said, but God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So if he who lays up treasure for himself is not rich towards God. Yet the angel came to him and told him, foolish man, foolish man. You kept for many years. You were so busy in life, and you didn't have a stop sign. You didn't have a red light to stop, to review your destiny, to review your destination, where you're going. You're so busy. But the God is calling us today to stop, have a stop sign, and to review yourself. Review yourself and see where are you going.
And with the navigation, your navigation directing you to which destination. Like I said, God had chosen us from the beginning to live with Him. We choose the death. We choose the disobedience. We got out of the Garden of Eden. We got out of the paradise. But God wants us back. He did everything to direct us to get Him back to in the route, on the path, to get Him back to the road. What's our destiny? What's my stop sign? What I'm gonna review in my life? Is please, before you go to sleep today, while you're in the church here today, please review what your destiny is. To see really, to decide whom you're gonna follow, whom you're gonna follow after. That's very important. المثل الثاني في الأسبوع الأخير من شهر مصر أو الشهر الصغير شهر النسي يتكلم الإنجيل على نهاية العالم والمجيء الثاني للمسيح. مش كده في علامات كتير جد تلاميذ سألوا المسيح هو إمتى هيحصل كده؟ إمتى هيحصل؟ إمتى هتيجي تاني؟ وإيه العلامات اللي هتيجي؟ قال لهم على حاجات كتير، براكين وفيضانات وزلازل وحروب وأخبار حروب ومجاعات واضطهادات، سيقتلونكم، يقدموكم المجامع، كل من يفعل كل من يقتلكم يقدم خدمة لله. كل الحاجات دي المسيح اتكلم عليها من 2000 سنة. ايه رأيكم في اللي بيحصل الأيام دي؟ مش في تحقيق لهذه الكلام ولا لا؟ مش في تحقيق لهذه الكلام ولا لا؟ ناس بيقتلوا بعض ويقتلوا الناس ويقتلوا كما لو كان هم فاكرين كده اللي بيقدموا خدمة لله. بقتل مين؟ بقتل المسيحيين. ايه ده اللي قال المسيح بالظبط. مشكلة ستكون ضيقا لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها إلى الآن ولن يكون بعد. خطيرة الآية اللي جاية دي. لو لم يجعل الرب تلك الأيام قصيرة لم يخلص كل ذي جسد. لو لم يجعل الله الرب هذه الأيام قصيرة لم يخلص كل ذي جسد. حاجة أخطر من كده. ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم قصر تلك الأيام. لأجل المختارين. خلي بالكم أن هذا قال أحد هذا المسيح هنا أو هناك لا تصدقوا لأن سيقوموا سحاء كذبة أنبياء كذبة يعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا فانظروا أنتم. خلي بالكم الصبر. عشان كده إخواتي مهم قوي إن جات الوقفة دي إن أنا واقف وراجع نفسي كويس أوي أشوف يا ترى أنا رايح فين وجاي من فين. يا ترى لسه مازال في التراك في الطريق بتاع اللي يودينا على الأبدية ولا في طريق تاني. يجي أبونا يصلي في القداس كده بعد حلول الروح القدس يقول واهدنا إلى ملكوتك. لا الشعب كله صرخ فيها دي. اهدنا يا رب إلى ملكوتك. اهدنا إزاي يعني؟ هو هدينا لكن يا ترى احنا عارفين الطريق ولا لا؟ يا ترى احنا مشغولين بالدنيا كتير، مش مشغولين، مش حاسين، شايف الدنيا كلي يا نفسي واشربي وتنعمي يا نفسي. لكن عجيبة يجي الملاك يقول له كده يا غبي الليلة تأخذ نفسك منك يا من أعطيت لمن تكون. اللي جهزتها دي كلها لمين؟ أنت هتسيب كل حاجة. عشان كده اخواتي أول نقطة تكون خالص أراجع نفسي كويس عشان أقول يا رب اهدنا إلى ملكوتك بطريقة واعية، مش مجرد كلمة اللي رديتها وبس. مهم أوي نعمل خلي بالي إن أنا راجع نفسي كويس أوي في من أعددتها لمن تكون. النقطة الثانية قبل المجيء الثاني في أيام الأخير يقول لك تبرد محبة الكثيرين. تبرد محبة الكثيرين. لاحظ الأيام دي اخواتي النقطة دي ابتدت تزيد شوية. تلاقي ناس أكتر شكوى فيها، قلت الكلام ده قبل كده لكن محتاج أعيده تاني. أكتر شكوى بتشتكى حد كده وأنا سألتك كده حاسس بإيه الأيام دي؟ حاسة بإيه الأيام دي؟ إيه الوضع بالنسبة للناس؟
واخد بالك من الناس ايه اللي بيحصل؟ تقول لي ايه الكلام اللي بيتقال؟ كل واحد ايه؟ كل واحد عايش في حاله. العلاقات فيها ايه؟ فيها ايه؟ عايز اشيل فتوري وحط كلمة فيها ايه؟ برودة. فيها برودة. محبة الكثيرين أصبحت فيها برودة، الناس مش بتحب. في أزمة في الحب في الأيام دي. في أزمة، كل واحد بياخد كلام يعمل إيه؟ يعمل لها معاني زي ما الترنيمة بتقول. يعمل الكلمة معاني. ليه ده الناس متلزقة؟ ناس متلككة على إيه؟ للأسف مش على المحبة، على عدم المحبة. إيه اللي حصل للناس؟ إيه اللي حصل لنا؟ ده فعلا من علامات إيه؟ من علامات نهاية الدنيا. تبرد محبة الإيه؟ الكثيرين. تبرد محبة الكثيرين. تلاقي حد كده بيحبك. زمان كنا نقول لك نقف مع بعض ونحب بعض ونقف كده ونسأل على بعض ونخاف على بعض ونشوف إيه خاطر الناس ونعمله ونحب. دلوقتي أصبحت الدنيا إيه؟ باردة. أصبحت الدنيا باردة. سواء كان وسط العيلة الواحدة ما بين الأولاد والآباء، بين الآباء وبعض، البيرنتس الآباء والأمهات، الأزواج والزوجات. في برودة في بيوتنا، في برودة في مجتمعنا. سامحوني أقول لكم في برودة في كنايسنا. إيه السبب في كده؟ علامات مجيء تاني، علامات نهاية الدنيا. أن المحبة تبرد. أن محبة تبرد محبة الإيه؟ كثيرين. محتاج يركز قوي كويس على النقطة دي دلوقتي. في لقا 12 في لقا 16 اتكلم على قصة مهمة خالص. شوف حكيتها لكم قبل كده ولا لا؟ اتكلم على رجل غني كان غني، كان يلبس الأرجوان والبزوة ويتنعم كل يوم مترفها. وبعدين كان في واحد جنبه على الباب كده اسمه ايه؟ اسمه العازر. العازر كان قاعد جنب البيت، والراجل الغني داخل طالع مش واخد باله خالص، مش شايفه او مش عايز يشوفه. مشكلة الغني هما الاثنين اتدفنوا في نفس المكان. هما الاثنين اتدفنوا في التراب. ما فرقش التراب بين ده وبين ده. يقول لك ومات العازر وحملته الملائكة ومات الغني. طب مين حمله؟ ما تذكرش ان حمله حد تاني وده حد تاني. وذهب العازر إلى الفردوس إلى أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وذهب الغني إلى الهاوية. ابتدى يطلب من إبراهيم يقول له لو سمحت خلي العازر يجي يبل طرف بس يبل لساني بس عشان أنا قاعد في نار. قال له إيه؟ قال له يا ابني صعب، أنا بيننا وبينكم إيه؟ هو عظيم. لا اللي هنا يقدر يروح ولا اللي هناك يقدر إيه؟ يجي. لا اللي هنا يقدر يروح ولا اللي هناك يقدر يجي. معلش يا حبيبي أنت بتعمل إيه؟ معلش أصل العازر يعمل إيه؟ العازر يتعزى لأنه إيه؟ أخذ البلايا كلها، وأنت للأسف تعمل إيه؟ تتعذب بأنك خلصت وفيك أجر الحرامات. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده خطير جدا. الكلام ده مش مشكلة في الغنى، مش المشكلة إنه غني، مشكلة إنه إيه؟ الغني كان مشكلته مش في غناه لكن في إيه؟ في عماه. إنه كان أعمى مش قادر يشوف الناس المحتاجة اللي حواليه. ناس الآن تحتاج إلى إيه؟ محتاجة إلى الحب. ناس محتاجين إلى الحب. من علامات المجيء الثاني، من علامات نهاية الدنيا، تبرد محبة الكثيرين. في كام لعازر حواليا محتاج أن أنظر إليه.
لو غمضت عينيا خلي بالك هذه النتيجة. عشان كده اللي ربنا عطونا قال تصنعوا أصدقاء بمال الظلم. المال اللي معايا ده مش بتاعي، لكن أصنع بيه أصدقاء. مشاعر وطاقة الحب اللي جوايا والاهتمام اللي محتاج نستغلها في الآخرين. تضحية ووقت ومجهود حب، هو ده اللي محتاجه الناس حاليا. الناس مش محتاجة فلوس، محتاجة حب. كم واحد فينا يقدر يفكر في كده؟ أقول لكم على حاجة تانية، كلنا بنحب ربنا. في حد يقول ما بحبش ربنا؟ حد يقول لي ما بحبش ربنا؟ كلنا بنحب ربنا صح؟ طب نسبة حب ربنا كده ازاي؟ راجع دي نقطة كويس معايا. في يوحنا الأولى إصحاح 4 أيها الأحباء نحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله. من كان وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. عدد 16 يقولوا نحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. نحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. عدد 20 إن قال أحد إني أحب الله. كم واحد فينا يحب الله هنا؟ كم واحد بيحب ربنا؟ يحب ربنا ينفع يده صحيح؟ يحب ربنا ينفع يده. طيب أقول لك على حاجة تانية، نكمل باقي الآية. إن قال أحد إنه يحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب. سامحوني أقول كم واحد كاذب؟ صح ولا مش صح؟ كم واحد يقدر يقول إن قال إنه يحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. راجع نفسي كويس كده؟ راجع نفسي كويس؟ في أزمة، في مسيح بينادي بيقول اللي بيقولوا عليا إنه بيحبوني الله محبة. من لا يحب الله، من لا يحب أخاه لا يحب الله. من لا يحب أخاه لا يحب الله. الآية معناها كده. الآية معناها كده. إن قال أحد إن يحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، ليس الحق فيه. عشان كده محتاج أرجع نفسي كويس قوي. مين هو الآخر؟ مين هو أخاه دي؟ مين هو أخوي اللي بحبه؟ مين هو أخوي اللي أنا محتاج أركز كويس معاه؟ من محبة أخوي اللي حوالي، محبة أخوي اللي قريب مني. يتدرج المحبة إلى حاجات أعلى. كان في واحد راكب على حمار وكان مسافر. هو مسافر عمل إيه؟ طلعوا عليه حكاية حرامية. كده من حكاية الولاد كده. عايز يركز كويس إحنا في البال في الموضوع. كده وقعوا عليه وخدوا منه كل حاجة وضربوه وخدوا منه. عدى واحد للأسف من بتوع الكنيسة. عدى واحد من بتوع الكنيسة كان بص له سابه مشي. عدى واحد تاني بص له وإيه؟ قال له ما اقدرش ألبسه عشان ده في دم أصلي تلاقيه يتنجس. بس يروح يقدم ذبيحة كده يعني بعد الأذان. سابه مشي. وجاء الغريب ونظر له وشاف جروحه وحمله وأخذه في بيت
واهتم به. من هو قريبك؟ من هو أخوك الذي تحبه؟ عد. في أزمة بنمر بيها اسمها أزمة المحبة. عشان كده لازم كلنا نقدم توبة، نقدم توبة صادقة من القلب على كل نفس أنا حاسس إني مش طايقها، مش بحبها، مش بتفاهم معاها. أقولكم على السر كويس أوي، السر مهم أوي. الله محبة، حيث تكون المحبة يكون الله، وحيث يكون الله يكون المحبين. فاهمين يعني؟ حيث يكون الله يكون المحبين. يعني مش هطلع السماء لو مش بحب. هيجي المسيح ويجي الأيام دي يقول لك حتى لو أمكن المختارين أن يفقدوا دعوتهم. عارفين ليه؟ ممكن يكون المشكلة فين؟ المحبة فين؟ تاني، الله محبة، حيث يكون الله يكون تكون المحبة، وحيث يكون الله يكون المحبين أفضل. مش كده اخواتي نراجع نفسنا كويس، يا ترى أنا مين في مواقف بيني وبينهم؟ يا ترى مين أنا مش عارف، مش قادر بسبب ذاتي إن أقول له أنا آسف؟ ترى مين مش قادر أقدم له محبة؟ يا ترى مين مش قادر أحبه؟ مش قادر أحبه. أنت قلت مش قادر تحبه، ربنا يقول لك مش قادر أقبلك. هيقول مش قادر أقبلك. إن لا، عارفين إن لا يجتمع الظلم مع نور. الله نور، الله محبة، لا يجتمع الظلم والكراهية، لا يجتمعوا معا. عشان كده اخوتي بناء الكنائس، بناء الكنائس لا يأتي بالفلوس، لكن يأتي بالحب. يأتي بالحب. عشان كده محتاج نرجع نفسي كويس. تعبانين في الكنيسة ومحتاجين كنيسة. كنيسة تيجي لما نحب. كنيسة تيجي لما كلنا نحب بعض. كنيسة كلنا لما نخاف على بعض، نستر على بعض. المحبة تستر كثرة من الخطايا. محبة قوية كالموت. جيت لما اروح البيت النهارده نراجع على كورنثوس 13. شوف المحبة تتأنى وتنفخ، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر، المحبة كل عدت كم محبة في الإصحاح ده. بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. تكملت المحبة فينا لنا ثقة في يوم الدين. يعني إيه ثقة في يوم الدين؟ لو أنا بحب ربنا يقول لك تعال حبيبي أنت واثق، فلنا ثقة بالدخول إلى الأقداس. إمتى؟ نحب. ربنا يدينا نعمة فتحة أن نقدم توبة صادقة على عدم محبتنا لبعض. نقدم توبة صادقة على عدم شينا الميل التاني، لنصالح ونقدم الحب للكل. من هو أخويا؟ كل حد بتعامل معه هو أخويا، غريب والقريب والبعيد، المسيحي والمسلم، المؤمن وغير المؤمن. هذا هو الآخر، هذا هو الآخر. لهنا كل من تكون مئة خير مسمي